الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالقرآن وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة يوسف: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. الآية 63، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه
قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ባለፉት አያቶች ነቢዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም በሰው ሀገር ለብዙ አመታት ያጋጠማቸውን ውጣ ውረድና ችግር እንዴት እያለፉ እንደመጡ ተመልክተናል። የዛው ቀጣይ ነው የሚሆነው። ከአንድ ችግር ሲወጡ ሌላው እየተተካ በጣም ልክ አስጨራሽ ነበረ ሁኔታ ነበረ ያጋጠማቸው። ግን ባዲያ ወስሪን ይስራ እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባልተጠበቀ መልኩ ከዛ ሁሉ ወተንቀጥ ወጥተው አልጠበቁትና አላሰቡት ታላቅ ደረጃ እንዴት እንደደረሱ እነዛ የመጀመሪያ የችግራቸው ምንጭ የሆኑት ወንድሞቻቸው ደግሞ ጉልበትና ዕውቀት አለን ብለው በመኩራራት እሳቸውን በመመቅኘት ተንደርገጥ የሳቸውን ሊያጠፋቸው ቢሞክሩም በመጨረሻ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእጃቸው ላይ እንደጣሏቸውና እንደነሱ ቢሆን ኖሮ ያለቀላቸው መሆኑን አሳይቶ ግን ነብዩላህ ዩሱፍ እንደመልካቸው ጸባያቸውም የተዋበ አርቆ አሳቢና ለወገን አዛኝ ከመሆናቸው የተነሳ ምን አይነት አጠፋ እንደሰጧቸው እያሳየን እያለ ነበር የቆምነው ማለት ነው። እና ቀደም ሲል በ58 ላይ ወለማ ጃሃዘው ወይም በ57 ላይ ወጃ አይሁቱ ዩሱፍ
የዩሱፍ ወንድሞች በደረሰባቸው ችግር ወደ ጎረቤት ሀገር እህል እንሸምታለን ብለው እሳቸው ሳያውቁ ወደሱ ወጡ ይላል። እና እንግዲህ ከተለያዩ ብዙ አመታት ካለፈና የዩሱፍ ጉዳይ ያው ምን እንደደረሰ ያውቁም እነሱ ጥለውታል። ከዛ በኋላ አውሬ ብለው ይሙት ይኑር የሚያውቁት ነገር አልነበረም ማለት ነው። አሁን ባጋጠማቸው ችግር ግን ወደ ጎረቤት ሀገር ሄደን ለክፉ ቀን መሸጋገሪያ እህል ሸምተን እንመጣለን ብለው ግብጽ ሀገር ሲመጡ በዛች ሀገር ባለስልጣን ሆኖ የተገኘው ያ የጠፋና አውሬ የበላው ሰው ሆነ ማለት ነው። እና መተው ዩሱፍ ባሉበት ቦታ ገቡ። ወጃ ኢኽወቱ ዩሱፈ ፈደኸሉ ዐለይህ ተከነዓን ሀገር ተነስተው ግብጽ በመድረስ ዩሱፍ ባሉበት ቤተ መንግስት ገቡ ማለት ነው የእህል ለመሸመት። ፈአረፈሁም ገና ብቅ ሲሉ ተከታትለው ዩሱፍ በቀጥታ አወቋቸው። ወሁም ለሁ ሙንኪሩን እነሱ ግን ዩሱፍ ነው ብለው ጭራሽ ውልም አላላቸው። ያው ሌላ የአገሪቱ ባለስልጣን አድርገው ነው የሚያዩት ማለት ነው። በዚህ መልክ ከገቡ በኋላ እንግዲህ በህይወታቸው ያን ያህል ግፍና በደል የፈጸሙባቸው ወንጀለኞች ተግተልትለው ገዛ ቤቱ ሲመጡለት አንዲ ሰው ምን ነው ሊያደርግ የሚጠበቀው? ማንም ሰው ያው መልሱን ያውቃል ማለት ነው። ግን ዩሱፍ ልባን ወዳቸው ተንቦጫቦጨ። ወገኖቼ በችግር ተጠብሰው ምናልባት አባቴም በህይወቱ ካለ እስካሁን የሚል ሰው የሚቀምሰው አጥቶ በስቃይ ተጠራምቶ ይሆናል ያለው በማለት በጣም አዘኑ እንጂ የበቀል ስሜት አልመጣባቸውም ማለት ነው። እና በደንብ በአክብሮ መጀመሪያ ያው እንዳላወቋቸው ስለገባቸው እሳቸው አንዳንድ ጥያቄ አነሱ። እናንተ ከየት ሀገር የመጣችሁ ናችሁ አሏቸው። ያው ከከነዓን ሀገር ነው የመጣ ነው። የዛ አካባቢ ባለስልጣን ለስለላ ልኳችሁ ነው እኛን ሀገር እንዲሰልሉ አሏቸው። አይ ለዛ አይደለም ብለው ማሉ ተገዘቱ። እኛ ያው በደረሰብን ችግር ምክንያት ልጆቻችን የምናበላው የምናጠጣው ስናጣ ያለ የሌለ ንብረታችንን ሽጠን እህል ለመግዛት ነው የመጣ ነው። በግብጽ ሀገር ያለ ባለስልጣን በጣም ደግ ሰው ነው። ለራሱ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገርም እህል ይሸጣል ማለት ስለሰማን ለዛ ነው የመጣ ነው አሏቸው። ለማንኛውም እስቲ ጉዳያቸው ይጣራል፣ ወደ ማረፊያ ቤት ወሰዷቸው አሉና ያው መስተንግዶ ጀመረላቸው ማለት ነው። እና እዛ ገብተው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ እያበሉ እያጠጡ ታቆዩአቸው። በኋላ የሚፈልጉትን እህል ጭነው ይዘዋቸው የመጡትን አጋሰሶች የሚችሉትን ያህል ቀርቅበውና ጭነው አዘጋጅተው ሊሸኟቸው ነው ማለት ነው። ያኔ በጣም ገረማቸው። እነሱ እንደ ተራ ሸማች ያው በበር ላይ ተሰልፈው በፀሐይ በብርድ ተጠብሰው ቢያገኙ እንኳን ደስታውን አይችሉትም። አሁን ግን እነሱ ልዩ ቦታ ተሰጥቷቸው መስተንግዶ እየተደረገላቸው እንደገና የፈለጉትን ነገር ሳያቅማማ እንደጠየቁት አቅማቸውና ከብቶቻቸው የቻሉትን ሁሉ አዘጋጅቶ ሲሰጣቸው በጣም ገረማቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሰው ሀገር ንጉስ ስለኛ ምን አውቆ ነው እንደዚህ የሚያስበው? ምን አይነት ደግ ሰው ነው እያሉ ማወዳደስ ጀመሩ። ከዛም በላይ ነብዩላህ ዩሱፍ የገዙበትን እቃንት ሸቀጣቸውን ማለትም ገንዘቡን እንዲመለስላቸውም አድርገዋል። ያውም ሳይነግሯቸው ማለት ነው። መጀመሪያ እንደማንኛውም ሸማች ሂሳብ ክፈሉ ተባለና ሂሳባቸውን ከፈሉ። በእጃ ዙር ግን ለሰራተኞች ትእዛዝ በመስጠት የተቀበላችሁትን ፍራንክ እያንዳንዱ በኩንታላቸው ውስጥ ጨምራችሁ ስፉላቸው ብለው አዘው ዋጋቸውም አላወቁም እንጂ ተመልሶላቸዋል ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ አስገራሚ በሆነ ሙዓመላ ወንድሞቻቸውን ተቀብለው አስተናገዷቸው። ከዚያም ያው መግባባት ስለመጣ እንዳው በጣም እናመሰግናለን በምን አይነት ቋንቋና መስግነውት እያሉ ማወደስ ሲጀምሩ አይ ምንም ችግር የለውም እናንተ የትልቅ ሰው ናችሁና አባታችን ነብይ ነው ብለውም ነግረውታል። ያው እነሱ ለጉራ ማለት ነው። የትልቅ ሰው አባታችሁ ዱዓ ያረጉልናል፣ ወደፊት ወዳጅነታችን ይቀጥላል ምናም ብለው የዲፕሎማሲ ቃላቶችን ተለዋወጡ ማለት ነው። ከዛ በጫዋታ ላይ እናንተን የመሰለ 10 ጀግናዎች የወለደ ምን የታደላባት ነው ባካችሁ፣ ደግሞ መልካቸውም ተመሳሳይ ነው፣ እናንተው ናችሁ ሌላ እህትና ወንድም አላችሁ አሏቸው። እግር መንገዳቸውን እሳቸው ጥናት እያካሄዱ ነው። የሞተ ሰው ካለ ከቤተሰብ
ያው በጣም የሚያስቡለት ቢንያሚን ታናሽ ወንድማቸው አልመጣም እሱ መኖሩን ለማረጋገጥ አይ 12 ነበርን በመሰረቱ አሉ ግን አንዱ በልጅነቱ ወደ በረሃ ሄዶ አውሬ በላው ነፍሱን ይማርና አሉ ሌላው ከሱ በታች ያለው የመጨረሻው ወንድሙ ነው ያ አባታችን በጣም ስለሚወዱት የሟቹ መተኪያ አድርገው ካይናቸው እንዲለይ አይፈልጉምና እሳቸው ጋር ቀርቶ ነው አሉ እቺን ነው የፈለጉት እሳቸው እንግዲህ ሽማግሌውም እንዳሉ ልጁም እንዳለ አረጋገጡ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ ያላችሁ ነገር እውነት ከሆነ ወዳጅነታችን ደንበኝነታችን ይቀጥላል ለዚህ ማረጋገጫ አንድ ነገር እፈልጋለሁ አሏቸው ምንድነው እሱ ያ የመጨረሻ ታናሽ ወንድማችሁ የምትሉትን በሁለተኛው ዙር ይዛችሁ ትመጣላችሁ እሱም ጋር መተዋወቅ ስለምፈልግ አሏቸው ማለት ነው ያኔ ይሄ ከበዳቸው ምክንያቱም ሽማግሌው ታውን ቀደም ተቀጥተዋልና ልጁን በቀላሉ እንደማይሰጧቸው ያውቃሉ ሳያመጡ ከቀሩ ደግሞ ይሄን የመሰለ ወዳጃቸውን ሊያጡ ነው ማለት ነው አጣብቂኝ ውስጥ ገቡ እንዲሁ ያቅማሙ ነገሩ እንኳን ሽማግሌው የሚሰጠን አይመስለንም የምንችለውን ብቻ ጥረት እናደርጋለን አላህ ይርዳንና በማለት ቃል ገቡ ማለት ነው በዛ መልክ ተመልሰው ሄደው ያጋጠማቸውን መልካም ዲል ለአባታቸው እየነገሩና ንጉሱን እያወደሱ ቀስ በቀስ ያው ልጁን እንዲሰጧቸው መጠየቅ ጀመሩ ማለት ነው فلما رجعوا الى ابيهم እና ወደ ከነዓን ሀገር መጥተው አባታቸው ወዳሉበት ቦታ ሲደርሱ ያጋጠማቸውን ዜና ይነግሯቸዋል ሽማግሌው ማለት ነው ምን አሉ ቃሉ ያ አባና አሉ እነሱም ያሳስባቸው እህል መሸመት እንዳይከለከሉ ነው ሌላው ጉዳያቸው አይደለም አባታችን ሆይ ሙኒዓ ሚነል ከይል አሉ አሁን ቀንቶን ያው ጥሩ የእህል ገዝተን በጥሩ መስተንግዶም ተደርጎልን መተናል እና ይሄ ወዳጃችን በጣም የሚለቀቅ ሰው አይደለም ግን የማይቻል ሸርጥ አደረገብን ደግመን ወደሱ ለመምጣትና ያው ታሁን በኋላ መልሰን ሄደን እዛ ሀገር እህል ሰፍሮ መምጣት ተከልክለናል ማዕቀብ ተጥሎብናል አሉ ማለት ምን ጠይቅህን ነገር ካላሟላህና ካልተባበርከን በስተቀር ያው ታሁን በኋላ ተመልሰን ለሁለተኛው ዙር እህል ማሰፈር አንችልም አሁን ግን ተሳክቶልን ቀንቶን መተናል በማለት ነገሯቸው እና ለምንድነው የተከለከላችሁ ሲሏቸው ፋርሲል ማዓና አኻና ነክተል እናንተ ብቻ ናችሁ ሌላም ወንድም አላችሁ ብሎ ሲጠይቀን ንጉሱ አይኛ በመሰረቱ ሌላም ወንድም አለን ተሟቹን በተጨማሪ ብለን ነገር ነው ስለዚህ የእውነተኛ ለመሆናችሁ ታናሽ ወንድማችሁን ይዛችሁ መምጣት አለባችሁ ይሄ ከሆናችሁ ካደረጋችሁ ወደፊት ዝምድናችን ይቀጥላል ካልሆነ ግን አላምናችሁም ብሎናልና ስለዚህ የሁሉ ቤተሰብ በችግር ማለቅ የለበትም ቢንያሚንን እንደማትሰጠን ይገባናል ግን ለአንድ ልጅ ብለህ ቤተሰብህን በችግር መፍጃት አግባብ አይመስልምና የማትሰጠን ከሆነ የመሸመት እድላችን ተገድቧል አሏቸው ማለት ነው እና ነክተል ልጁን ከሰጠህን ግን ይዘን ሄደን ሰውየውን በማሳመን እንደለመርነው እህላችንን ሰፍረን ጭነን መምጣት እንችላለን ወኢና ለሁ ለሐፊዙን ልጁን ስንወስደው ደግሞ መጥፎ ያጋጥመዋል ብለህ የምትፈራ ከሆነ እኛ ልጁን ባላ አቅማችን ሁሉ እንጠብቀዋለን እንንከባከበዋለን እኛ ያለን ምንም ነገር አይደርስበትም በማለት መለማመጥ ጀመሩ ማለት ነው ያኔ ነብዩላህ ያዕቁብ ያው የፈሩት ነገር ደግሞ መጣ መልሶ ማለት ነው ወትሮውንም ብለው ተገዝተው ነው ዩሱፍን እንደዛ አድርገው የነጠቋቸው አሁን ደግሞ የተረፈውን በዛው መልክ ስጠን በሚሏቸው ጊዜ ያምናሞኝ ዘንድሮም ዲገመኝ እንደሚባለው ሙእሚን እንግዲህ አንድ ጊዜ ነው ቢሞኝ ላ ይልደጉል ሙእሚኑ ፊ ጁህሪ መረተይን አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትክክለኛ ሙእሚን የሆነ ሰው ሁል ጊዜ ሞኝ አይሆንም አሉ አንዴ ሊታለል ይችላል ደግ ሰው መጥፎ ያለ አይመስለውም ራሱ እንደ ሌላውን እንደሱ ጥሩ ሰው አድርጎ ያያል ግን አንዴ የተኸየነው በኋላ ግን ማንነቱን ካወቀ በኋላ መልሶ መበላት የለበትም ጅል ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ አንድ ቦታ ጉድጓድ አካባቢ ተቀምጠህ ጊንጥ ወይም እባብ ቢነድፍህ ደግሞ እዛች አካባቢ ሄደህ ትቀመጣለህ አትቀመጥም ጅል ታልሆንክ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ነብዩላህ ዩሱፍን እንደዛ አባብለውና አታለው ወስደው ነው ጉድ ያደረጓቸው አሁን ደግሞ ታናሽ ወንድሙን ስጠን እሱን ካልሰጠህን በስተቀር እህል የመሸመት እድል የለንም ብለው ሲጠይቋቸው
ምን አሉ ነብዩላህ ዩሱፍ قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل አሉ ታውን ቀደም በወንድሙ ላይ ምላችሁ ተገዝታችሁ እናንተ በህይወት እያላችሁ ምንም ነገር እንደማይደርስበት ደጋግማችሁ ምላችሁ ወስዳችሁ አይደለም እንደ ጉድ ያደረጋችሁኝ አሁንም ደግሞ እንደዛው ደግማችሁ እንድታታልሉኝ ነው መፈቅድላችሁ አሏቸው ማለት ነው። እና ታውን ቀደም አማናችሁን ብትወጡ ኑሮ በዩሱፍ ላይ የገባችሁትን ቃል ብታከብሩ ኑሮ አሁንም በሰጠኋችሁ ነበር። ታውን ቀደም ዩሱፍን እንደዛ ምላችሁ ተገዝታችሁ ምንም ነገር አይደርስበትም እና ከለውዲቡ ኢዘን ለምን الخاسرين እያላችሁ ወስዳችሁ አይደል እንዲያስበላችሁ እንዴት አድርጌ ነው የምሰጣችሁ አሏቸው ማለት ነው። ግን ነገሩን አሰቡበት። እንግዲህ እምቢ ብለው ተከለከሉ። ደግሞ መላው በተሰቡ የልጅ ልጃቸው ሁሉ ሊያልቅ ነው በጅምላ ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ልጅ ብዬ ሁሉ በተሰብ ሲያልቅ ዝም ብሎ ማየት እንዴት ይቻላል? ደግሞ እነዚህን ወስላቶች አምኜ ልጄን መስጠት አሁንስ ወስደው የማይሸጡበት ምን ምክንያት አለ በማለት ተጨነቁ ሽማግሌው ማለት ነው። ለማንኛውም ሆዳቸው ስላልቻለላቸው ሽሩጥ አድርገው ሊሰጧቸው ነው ማለት ነው። فالله خير حافظا የእናንተን ቃል ኪዳን እንኳን አምኜና ተመክቼ ልጄን አልሰጣችሁም፣ ግን ልጄን ለመስጠት ተተገደድኩኝ ለእናንተ አመኔታ ብዬ ሳይሆን አላህ ተጠባቂዎች ሁሉ የበለጠ ጠባቂ ነውና አላህ ይጠብቅልኛል ብዬ በተወኩል ልሰጣችሁ እችላለሁኝ አሉ። ወሆ አርሐሙ الراحمين እሱ ከአዛኞች ሁሉ የበለጠ ሩህሩ ነውና ያኛው ልጄ እንደጠፋ ይሄኛውንም ደግሞ እንደማይጨምርብኝ ተስፋ በማድረግ እሱ ይጠብቅልኝ በሱ ተማምኜ ሰጣቸዋለሁ ካላልኩ በስተቀር የናንተን ቃል ኪዳንና መሐላ እንኳን አምኜ ደግሜ የምታለልበት ምክንያት የለም አሏቸው ማለት ነው። እነሱ በማንኛውም መልኩ ልጁን መሰጠታቸው ነው የሚፈልጉት። እነሱ ታመኑም አልታመኑም ዋናው ልጁን ስጠን እንጂ የፈለከውን አድርግ ብለው ሊቀበሉ ነው ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ድርድር እያደረጉ ያሉ እስቲ የመጣው እህል ይከፈትና ይታይ ተብሎ እህሉ ሊከፈት ነው። ወለማ ፈተሑ መታዓሁም ያን ወንድማቸው ሰፍቶ የላከላቸውን ኩንታላቸውን በሚከፍቱበት ጊዜ ወጀዱ ቢضاعتهم ردت ኢለይሂም እህሉን የገዙበትን ዋጋ ተመልሶላቸው በቀረጭት ተቃጥሮ እህሉ ውስጥ ተወሽቆ ተገኘ ብሩ ማለት ነው። ያኔ በደስታ ፈነደቁ እና ታማኝ ደግ ሰው አጋጥሞናል ለሚለው አነጋገራቸውም ተጨባጭ መረጃ አገኙ አባታቸውን ለማሳመን ማለት ነው። ይሄው እኛ ዋጋውን ከፍለናል እርግጥ ግን እሱ እኛን ባላሳየ መልኩ ይሄው ደብቆ ኩንታላችን ውስጥ ዋጋችንን ጨምሮ አገኘ ነው። ይሄው እንዲህ የሚያረግ እንኳን በችግር ጊዜ በማንኛውስ ጊዜ አንድ ሰው የሸጠበትን ዋጋ መልሶ ከወዳጆቹ ቀረጭት ጨምሮ የሚልክ ሰው አይተታቃለህ አባዬ ይሏቸዋል። قالوا يا ابانا አባታችን ሆይ ማነብغي على صدق هذا الصديق الجليل ማለታቸው ነው። ይሄ አዲሱ ደንበኛችን ምን ያህል ደግ ሰው እንደሆነ እስካሁን ልናስረዳ ሞክረን ነበር። አሁን ግን የማያዳግም የሆነ ተጨባጭ መረጃ ተከሰተ። ይሄው የገዛንበትን ዋጋ በኩንታላችን ውስጥ ጨምሮ አገኘ ነው። 10 ኩንታል ነው ያው የጫኑት ለዛ ሁሉ እያንዳንዱ የተከፈለው 1 ሳንቲም ሳይጎል ተመልሶ ተገኘ ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ አያቃቸው አታቁት እንዴት አድርጎ ነው እንደዚህ በጥሩ ሁኔታ አስተናገደን የምትሉት እያሉ ስለተከራከሯቸው ተዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ አሉ። ማነብغي حجة زائدة على هذا ይሄው ሰውየው በችግር ጊዜ ለሌሎቹ በዋጋ እንኳን መስጠቱ እንደ ስጦታ ነው የሚቆጠረው። እኛ ግን ዋጋችንም ተመልሶልን በነፃ ነው ይዘን የመጣ ነው። ታዲያ እንደ አይነት ወዳጅ ደግነቱን ካሁን በኋላ ምን ተጨማሪ ማስረጃ ትፈልጋለህ? هذه بضاعتنا ይሄው እቃችን ሸቀጣችን የገዛንበት ፍራንካችን ሩደት ኢለይና ወደኛ ተመልሶልን አገኘ ነው እኮ በማለት ነገሯቸው። ያኔ ሰውየው እውነትም ይሄ ጥሩ ወዳጅ መሆኑን አመኑበት ማለት ነው እነሱን እንኳን ባያምኗቸው። ወነሚሩ አህለና ስለዚህ አሁን እንግዲህ የዋጋ ምጥረት ነበረ። ደግመን ብንሄድ ልጁንስ ቢፈቅድልን በቂ መግዣ ገንዘብ የለንም ምናችንን ይዘን ነው ምን ሄደው ይያል እናስብ ነበረ። አሁን ግን የመለሰልንን ዋጋ መልሰን ይዘን ሄደን ሁለተኛ ዙር እንገዛበታለን።
ወነህፈዙ አኻና እንዲያልነህ ደግሞ ወንድማችን እኛ ጋራ ከሄደ መጥፎ ነገር እንዳያጋጥመው ጠንክረን እንጠብቀዋለን ወነዝዲያዱ ከይለ በዒር እሱ በመሄዱም ደግሞ በደንቡ መሰረት ለእያንዳንዱ ዘያሪ አንዳንድ ኩንታል ነውና የሚፈቀድለት ታስር ወደ 11 ኩንታል ከፍ ይላል ደግሞ ገቢያችንም ይሄን የመሰለ ጥቅም አግኝተናል ذلك ከይሉ የሲር እና ወንድማችንን እርግጥ ለማስተዋወቅ ነው ይዛችሁ ነው ያለን ሰጣችኋለሁኝ በሱም ፈንታ አላለንም ግን ለአዲሱ ወዳጃችን አንድ ኩንታል ጨምሮ መስጠት ለወንድማችን ቀላል ነገር ነው የሚከብደው ነገር አይደለም ስለዚህ እሱን በመውሰዳችን አንደኛ በንጉሱ ዘንዳ ተአማኝነትን እናተርፋለን ወዳጅነታችን ይቀጥላል ሁለተኛ ደግሞ ለዘየረው ሰው ሁሉ አንድ ኩንታል ስለሚፈቅድ በልጁ አኳያ አንድ ተጨማሪ ኩንታልም እናገኛለን ይሄን ነገር ደግሞ በሱ ዘንዳ የሚከብደው አይደለም እኛ አማናችንን እስከተወጣን ድረስ በማለት ሰበኳቸው ማለት ነው ያነ ምናሉ ነብዩላህ ያዕቆብ ቃል ለን ኡርሲለሁ ማዓኩም አሉ هذا وصلى الله وسلم على النبي كتاور بمكتله إن شاء الله